சொன்ன டாக்டர் ரிட்டையர் ஆயிட்டான். ஆனா நீ ரிகவர் ஆகணும். வெட்டி செலவு ஜாஸ்தி ஆகுறதுனால நாங்க உன்னை வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு ஒரு கொசு ஈயம் கூட அண்டாத அளவுக்கு உன்னை நான் பாத்துக்கிட்டேன்டா. எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன், எறும்பு பவுடர் பெருக்காதானே. எறும்பு உன்னை கச்சா உன்னால சொல்ல முடியும், அவனால சொல்ல முடியுமா? வெளியே போ. ஐடி ஸ்டாஃப் சொல்றேன், வெளியே போ. வருஷம் கேலண்டர் தான் மாறிச்சு. ஆனா உனக்கு எந்த ரியாக்ஷனும் வரலடா. எல்லாம் மாறிக்கொண்டு குழந்தை மாதிரி பாத்துக்கணும்டா. உன்னை குலப்பாட்டுறதுல இருந்து பவுடர் அடிக்கிறதுல இருந்து அக்கீஸ் மாற்றுகள்லாம் அக்கீஸா கழுவு முல்லடா. கையதான் வலிக்குது. எப்படி அந்த ஜோக் சொன்ன மச்சான். தேன்மொழி, கனிமொழி, இளமொழி. ஓ ஆ ஜோக்கு என் ஜோக்கு தான். തലയിടിച്ച് ഇതാണ് കെ എസ് ശ്രീനിവാസൻ എഴുതിയത്. ഏകദേശം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ഥലത്തല്ല സംഭവിച്ചത്. രക്ഷിക്കാൻ വന്നതാണ് ഏകദേശം. വർഷങ്ങളും പോയത് കാണിച്ചാ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചല്ലേ. 99 ഏകദേശം ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ആളുണ്ടായിരുന്നേ. ഇപ്പോ അറിയില്ല, വർഷം കാണിച്ചു അവിടെ എല്ലാം. അത്ര നാള് കിടന്നപ്പോ ചിലപ്പോ വർഷം കാണിച്ചില്ല, ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നു. 99 ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് എൻഡില്, പക്ഷെ ഡിസംബറില് ഏകദേശം 2000 തന്നെ. ഇവർക്ക് വലുതായി. കോമയിലായിരുന്നു അപ്പോ. കോമ അച്ഛനൊക്കെ മരിച്ചു. ഒരു ദിവസം എഴുന്നേറ്റാന്ന് തോന്നട്ടാ, അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റാന്ന് തോന്നണ്. ഇവരൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അങ്ങനല്ലേ, ഭയങ്കര ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നല്ലോ സാധനം. ആക്സിഡന്റ് അങ്ങനത്തെ ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു. തലയിടിച്ച് ചെറുതായിരുന്നില്ലേ, തടി വീശൊക്കെ വന്നേക്കുന്നു. വോയിസ് നോട്ടൊക്കെ സിസ്റ്റർ ചെറുതായിരുന്നില്ലേ. കെട്ടി താലിയൊക്കെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫുള്ള്. நீ இவ்வளவு நாளா கோமால இருந்தடா. அன்னைக்கு ஒரு நாள் லாரிக்காரன் இடிச்சான். அதுக்கப்புறம் உன்னை எடுத்து போய் ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்தோம். ரொம்ப பிளட் லாஸ் ஆகி லைனுக்கு போதுமான அளவுக்கு ரத்தம் போகாதனால நீ கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க. கொஞ்ச நாள்லயோ இல்ல 1-2 மாசத்துல நீ எழுச்சிக்கும் டாக்டர் சொன்னாங்க. சொன்ன டாக்டர் ரிட்டையர் ஆயிட்டான். ஆனா நீ ரிகவர் ஆகணும். வெட்டி செலவு ஜாஸ்தி ஆகுறதுனால நாங்க உன்னை வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு ஒரு கொசு ஈயம் கூட அண்டாத அளவுக்கு உன்னை நான் பாத்துக்கிட்டேன்டா. எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன், எறும்பு பவுடர் பெருக்காதானே. எறும்பு உன்னை கச்சா உன்னால சொல்ல முடியும், அவனால சொல்ல முடியுமா? வெளியே போ. ஐடி ஸ்டாஃப் சொல்றேன், வெளியே போ. வருஷம் கேலண்டர் தான் மாறிச்சு. ஆனா உனக்கு எந்த ரியாக்ஷனும் வரலடா. எல்லாம் மாறிக்கொண்டு குழந்தை மாதிரி பாத்துக்கணும்டா. உன்னை குலப்பாட்டுறதுல இருந்து பவுடர் அடிக்கிறதுல இருந்து அக்கீஸ் மாற்றுகள்லாம் அக்கீஸா கழுவு முல்லடா. கையதான் வலிக்குது. இன்னைக்கு உன்னை கவனிச்சு தாண்டா. உன்னை பாக்குறதும் பேப்பர் பாக்குறதும், உன்னை பாக்குறதும் பேப்பர் பாக்குறதும். ஆனா டயர் உள்ள வந்ததை நான் பாக்குறேன். ഉറുമ്പ് ആ ടയറിന്റെ വഴിയിലൂടെ ഉറുമ്പൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നേ. ഓ അങ്ങനെ എണീച്ചേ നീ? അതല്ലേ കയ്യിൽ 10 ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ?
உன்னை அப்பவே எறும்பு கடி விட்டுருக்கணும்டா. மை ஃபால்ட்டு. எவ்வளவு நாள் ஆச்சு? 2 into is equal to just 16 வருஷம்டா. 16 2009 എത്ര 2015 இது எந்த வருஷம்? മറ്റേ 2016. 16 ആ മറ്റേത് വെച്ചാൽ 16 99 എന്തല്ലേ? பொய் சொல்லல. பொய் சொல்லடா. ஒரு செகண்ட் இரு. நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் கர்நாடகத்திடமிருந்து காவிரி நீரை பெற்றுத் தருவோம். இன்னும் 20 ஆண்டுகளில் இந்தியாவை வல்லரசு நாடாக்குவேன். இது வேற வருஷம் சொல்லுறாங்கல்ல. അതെപ്പോഴും പറയും. 200,000 லாக் பண்ணிட்டு 2000 நோட்டை வெளிய விட்டுருங்க. இவர்தான் நம்ம நாட்டுக்காக அயராம உழைக்கிறார் தெரியுமா? താലി യാരുമ്മയാ ചോദിക്കുന്നു? மச்சான் இல்ல மச்சான் இல்லையா? மச்சான் ആ கோமா போயிடும் போது എപ്പോഴാ அந்த ஜோக் சொன்ன மச்சான். தேன்மொழி, கனிமொழி, இளமொழி. ഓ ആ ജോക്ക് ஹாப்பி ஆயிட்டா? ஹஸ்பண்ட் ஆயிட்டா? என்னடா போய் சொல்லாம போயிடா. போடா போடான்னு சொல்றேன்ல. சின்ன வயசுல நான் அப்படிதான் வச்சேன். അതാണ് കോമാളി. ആ കോമാ കോമാ അല്ലേ? പക്ഷെ മറ്റേ അർത്ഥത്തില് ക്ലൗൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കോമാളി മറ്റേ കോമാളി ക്ലൗൺ അല്ലേ? ജോക്കർ. നീ ജോക്കറായി മാറില്ലേ അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും മുന്നില്? കാരണം വർഷങ്ങൾ അത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ആ ഇത് കാണിച്ചത്, ഷോർട്ട് കാണിച്ചത്, വലിയ ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ. ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായി. ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു. ഇൻട്രോ തന്നെ, അതായത് പേരെഴുതി കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം വരെയും കണ്ടപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടോ ശരിക്കും പടത്തില്. കാരണം വെച്ചാല് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ ഒരു പാരന്റിങ്ങിന്റെ സംഭവം കാണിക്കുന്നതും പിന്നെ അതിലൊരു നുറുങ്ങ് കോമഡി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇമോഷൻ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കൂടി കാണിച്ച് പിന്നെ ആ ചെറുപ്പകാലം പിന്നെ പറയണ്ട, ഒരു രക്ഷയില്ല. അവരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സിപ്പപ്പ്, പിന്നെ ടെലിഫോൺ ഇല്ലേ, ആ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എനിക്കാണ് പുള്ളിക്കാരുടെ റിയൽ ലൈഫ്. എനിക്കാണ്
ഈ ഡയറക്ടർ അധികം പ്രായമില്ലല്ലോ. പ്രദീപ് രംഗനാഥ് അത്ര അതെ, പ്രായമില്ല. പ്രായമില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് മൂവിയിൽ തന്നെ എല്ലാം മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ള പോലെ ഉണ്ട് ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മൂവിക്ക് അത്ര റെക്കഗ്നൈസേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടോ, പ്രത്യേകിച്ച് ജയൻ രവി ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ യോഗി ബാബു, പിന്നെ ആ പെങ്കൊച്ച് നമ്മളെ സംയുക്ത ഹെഗ്ഡെ തോന്നട്ടെ, എനിക്കറിയില്ല. അവര് പക്ഷെ 3 പേര് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യോജിച്ച് അല്ലെ. ജയൻ രവി എന്താ അറിയില്ല, VFX ആണോ ഇനി റിയൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തിയതാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില സ്ഥലത്തുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ബോഡിയും കുറച്ചൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, 12th പഠിക്കുന്ന ആ പ്രായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മടുപ്പ് തോന്നിയില്ല കാണുന്ന സമയത്ത്. ഭയങ്കര അത്രയും പ്രായമുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ KS ശ്രീകുമാറിന്റെ ഏരിയ നന്നായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരന്റെ പടങ്ങൾ പോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരുടെ ഏകദേശം അതേ വൈബ്. ശരിക്കും അത്രയും ഗുണ്ടാ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് തന്നെയാണ്. ശരിക്കും എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വൈ ദാറ്റ് സീൻ ഹാസ് ബീൻ പ്ലേസ് ദെയർ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇവരുടെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു, അവരവിടെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോ പ്രപ്പോസിന്റെ ആ ഒരു മടുപ്പ് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ KS ശ്രീകുമാറിന്റെ പേര് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത്. കാരണം ഏകദേശം ഒരു കഥയിലെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണിച്ചില്ലേ. അതാണ്. പക്ഷെ ആ കഥ നറേറ്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര കോമഡി ആയിരുന്നു. അതായത് വാഴക്കാബജി അത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ മോർ ദാൻ ആ ഒരു സീൻ അതിനകത്ത് വിഷ്വൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ബജീസ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കഴിച്ചത്. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഏകദേശം ഒരു കോമഡി വരുന്നുള്ളത്, കോമഡി ആയിരിക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഫുൾ കോമഡി അല്ലായിരുന്നു, അതിലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വലിയൊരു ട്വിസ്റ്റും കൂടി ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നു. എന്നാലും ഒരു രക്ഷയില്ല. ആസ് ഓഫ് നൗ ഇനിയും ആ ഒരു ഒറ്റ ഇരിപ്പിലിരുന്ന് കാണാൻ തോന്നിപ്പോകുന്ന അരമണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് എടുത്ത. പിന്നെ ആ പാട്ടടക്കം അതിന്റെ ഇടയിൽ വരും ചെയ്തു. പാട്ട് പിന്നെ എടുത്തു പറയണ്ട, കിഡിലൻ സോങ് സീന്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മിസ്സാക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. കാരണം പാട്ടിൽ തന്നെ കുറെ അധികം വിഷ്വൽസ്. പാട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് പാട്ടുമല്ല, പാട്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് സീൻ ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വല്ലാണ്ട് ലയിച്ച് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കൂടെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത സീനിൽ വരാം. രക്ഷയില്ല. കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള എന്തൊക്കെ എനിക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ഭയങ്കര നൊസ്റ്റ് വന്നതിനകത്ത് ആ ഫോണിന്റെ ആ ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ, നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ ഹലോ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തെ പോലല്ലേ. ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരാളെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പറയാം, ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയാം, ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ല, ആ ഒരു സംഭവമായി. പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. അങ്ങനെ എന്തോ എനിക്കറിയില്ല, ആ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നല്ല കാലഘട്ടം, നമ്മളെല്ലാം ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇന്നസെൻസ്, എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും. എല്ലാ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും. കാരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പാർലേജ് ബിസ്ക്കറ്റ് കിട്ടിയവരെ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സമയം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിപ്പപ്പ് കാണുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ഒരു കുളിർമ പകരുന്ന കുറെ മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ വരും. അവിടെ തന്നെ മറ്റൊരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞില്ല, അച്ഛൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം മകന് കൊടുത്തപ്പം ആ മകൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അച്ഛന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഞാനായി, എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ടെന്നുള്ളത് പറയുന്നു. അതിലൊക്കെ ആ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഒരു ഇന്നസെൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാലഘട്ടങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇന്നസെൻസിലാണ് തോന്നുന്ന ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇവരൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുമ്പോ ഇന്നസെൻസ് ചെറുതായിട്ട് കുറയും, ബുദ്ധി കൂടും, ഇന്നസെൻസ് ബുദ്ധി വികസിക്കുമ്പോ ഇന്നസെൻസ് കുറച്ച് കുറയും. അതാണ് പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ശരിക്കും 2024 നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ആ ഒരു മൊമെന്റ്സ് കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു 99-2000 കാലഘട്ടത്തിലെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. കാരണം ആ സമയം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളുള്ളത്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അതായത് എന്താ പറയാ +2 കാലഘട്ടം, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ പേഴ്സണലി എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സീൻ കാണാനായിട്ട്. ജെക്കെയാണ് കട്ട് ചെയ്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ഏകദേശം അവിടെ ഒരു മറ്റേ ഷോട്ട് കാണിച്ചില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അടുത്ത ഏകദേശം നെക്സ്റ്റ് സീൻ പോലെ ഉണ്ട്. അടുത്ത സീനിലേക്കാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയാം.